السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. ناظرین، جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم، جو وقت نے ترقی کی ہے، جو عورتوں کو جو ہے آگے بڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں، وہیں عورتوں کے ساتھ بہت سارے مسئلے بھی ہوتے جا رہے ہیں. جتنی اویئرنیس ہے، جتنی ہم بات کر لیں کہ بچوں کو جو ہے سیکس ایجوکیشن دی جائے، لڑکیوں کو جو ہے سیلف ڈیفینس سکھایا جائے، لیکن پھر بھی عورت کہیں نہ کہیں ہراس ہو جاتی ہے. بچوں کے ساتھ زیادتی دیکھنے کو آتی ہے. کبھی چھوٹی بچوں کے ساتھ بڑی خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بچیوں کو نہیں پتہ، لیکن خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. کبھی لاش ملتی ہے تو کبھی جاب کے جھانسے میں لے کر جب فلیٹ میں لے کر جا کر کیا کچھ ہو جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا مرزا، جو خود بھی کرائم رپورٹر ہیں، ایک ویب چینل کے ساتھ کرتی ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے فیلڈ میں جاتی ہیں. تو ان سے آج پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایک ہراسمنٹ کا ایک آج کل سین چلا ہوا ہے، یہ ہوا چلی ہوئی ہے، یہ کہاں تک سیلف ڈیفینس اس کو کور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے دعا یہ بتائیں کہ جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں، جب ظاہر ہے کرائم بیٹ کرتی ہیں آپ ایسی اسٹوری، تو آپ کو کہیں لڑکی ہوتے ہوئے فیل ہوا ہے کہ مجھے ہراس کیا جا رہا اور آپ نے کس طرح اپنا سیلف ڈیفینس کیا ہے؟ اچھا زاہدہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور یہ بڑا سینسیٹیو سا ٹاپک ہے. اب چونکہ سوشل میڈیا ہے، رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن بہت پہلے سے ہی، بلکہ شاید جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، چونکہ دونوں جینڈر تھے شروع سے ہی، تب سے ہی یہ معاملات ہیں. لیکن اب سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا فرسٹریشن کا شکار کر دیا ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہراس کر رہا ہے. اور پھر کشمالہ طارق صاحبہ نے پچھلے دنوں یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر آپ کو کوئی گڈ مارننگ کا میسج کرتا ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم اتنا ان ڈیپتھ انالیسس کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ شاید ہم کسی لمحے بھی سیف نہیں ہیں. لیکن اگر آپ وہ ہراسمنٹ دیکھیں جس کو ہم وائلیشن کہتے ہیں، اور وائلیشن فار ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جینڈر تو بہت دور کی بات نکل جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہو گیا. اور اس کی بڑی ریزن شاید یہ ہے کہ ہم جب آپ نے ابھی بات کی اپنے انٹرو میں کہ سیکس ایجوکیشن کی بات کی، تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تربیت ضروری ہے. علم اور انفارمیشن تو ہمیں ایکسیس ہے، آلریڈی ہے، ہر شخص کو ہے، لیکن اس کو ایبزارب کیسے کرنا ہے اور کیا لینا ہے، کیا اگنور کرنا ہے، کس چیز سے سبق سیکھنا ہے، یہ تربیت کا پارٹ ہے جو کہ ہمارے ہاں بڑا لیک کرتا ہے، اور اس وجہ سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں. ہمارے ہاں جب سیکس ایجوکیشن کی بات ہونا شروع ہوئی، علماء کرام نے کی، ٹیچرز نے کی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پورنوگرافی میں بہت انکریز آ گیا اور لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے. تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ابھی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پرسنل جو میرا ایکسپیرینس ہے، چونکہ میں اگینسٹ دا فلو رپورٹنگ کری ہوتی ہوں، میں نے بہت ساری جگہوں پر فیس کیا ہے کہ ریڈ زون از آلویز دیئر. لیکن اس سے پہلے 2 اسٹیجز ہوتی ہیں، وچ از اے بلو زون اینڈ اے یلو زون. اٹس یور چوائس کہ آپ ریڈ زون میں قدم رکھنے سے پہلے اتنی سینس ڈیولپ کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ہی ایک سٹیپ پیچھے کر دیں. کل زون میں جانا سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. بہت سارے رپورٹرز جو نئے آتے ہیں، جو بچے ہیں، چونکہ اب رپورٹنگ کے لیے آپ کو صرف یہ ایک فون چاہیے نا، جس کے پاس فون ہے وہ اپنے آپ کو ایک اینکر سمجھتا ہے. تو میڈیا از فار ایوری بڈی. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار ایک ویڈیو اپنی اگر آئی ڈی پر ڈالیں گے نا تو فوری طور پر ویوز آئیں گے اور ہم راتوں رات وائرل ہو جائیں گے. اس چکر میں لوگوں کی بات کی، جیسے نئی لڑکیاں آتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، جب وہ آتی ہیں انٹرنشپ بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جلدی سے جلدی، جیسے آپ نے کہا، ویوز آئے، اسکرین پہ آ جائے. کسی فینٹسی میں ہوتی ہیں کہ ہم جائیں گے اور ایک شاید میرے لیے سیٹ ہے، کوئی ماریا میمن اپنی جگہ چھوڑ دے گی تو ہم جو ہے جا کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے وہ جو سیڑھیاں اپنا رہی ہوتی ہیں، جو ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو وہ ہراس ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں. کیا اس میں لڑکیوں کا کہیں قصور ہے؟ لڑکیوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ موٹیویٹ ہو کر یا فینٹیسی دیکھ کر ٹی وی پر یا بہت سیلیبریٹیز کی لائف کو دیکھ کر سمجھتی ہیں کہ سوشل سرکل چینج کرنا یا سوشل کلاس چینج کرنا اوور نائٹ ہو سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے تو آپ پہلے مڈل میں شفٹ کریں گے، پھر سپر مڈل میں شفٹ کریں گے، پھر آپ کہیں جا کے ایلیٹ کا حصہ بنیں گے. اگر آپ لوور مڈل سے فوری ایلیٹ گروپ میں جانے کی کوشش کریں گے تو یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف کمپرومائزز، کیونکہ آپ تو ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ اس سوشل کلاس سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ کیسے چیزیں کر لیں گے؟ جب وہ کمپرومائز میں ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے نا، تب لڑکیاں بہت بری طرح ٹریپ بھی ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ جو لڑکیاں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں جو ٹریپ ہو گئی خدا نخواستہ اور پھر انہوں نے ایک گروپ کا حصہ بن گئی
اور وہ فینٹیسی کی لائف جینا شروع ہوگی تو ان کی مشکل کم ہو گئی, ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں, لیکن چونکہ وہ اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے ان کا, ساری کشتیاں جلا کے آئی ہوتی ہیں, اس لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ مزید تباہی میں چلتی جاتی ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں عورت مارچ میں بھی یہ ایجنڈا اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے. جو عورت مارچ میں وہ لڑکیاں آنٹیاں نکلتی ہیں, لیکن کہ آپ کو بھی کہیں لگتا ہے جو عورت مارچ میں مطالبات ہوتے ہیں, جو ان کے نعرے ہوتے ہیں, وہ کہیں کسی حد تک ٹھیک ہیں؟ آپ ایگری کرتی ہیں اس سے؟ کسی حد تک نہیں, مجھے لگتا ہے کہ 80% ٹھیک ہے. 80% ٹھیک ہے. اور میں یہ بات وہ کر رہی ہوں, میں جو فیمنسٹ تو ہر انسان کو ہونا چاہیے, ان کے ایکول رائٹس کی بات ہے, لیکن میں وہ والی فیمنسٹ نہیں ہوں جس میں یہ کہوں کہ سارے مرد غلط ہیں اور خواتین کو اتنی ایکوالٹی دے دیں کہ میل ڈومیننس ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو ڈومیننسی دی ہے اسی کی وجہ سے عورت تحفظ میں رہتی ہے اور اس کو تحفظ ملتا ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت تعلق کوئی بھی نہیں ہو سکتا, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بیٹے کی صورت میں ہو, یا آپ کے شوہر کی صورت میں ہو. اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت ساری ایسی خواتین کی کیس اسٹڈی کی ہے جو آپ کو عورت مارچ میں بڑا پرومیننٹ نظر آتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں لائف میں وہ اتنی بری طرح ہیراس ہوئی, اتنی بری طرح ان کو ٹارچر یا وائلنس کی گئی ان کے اوپر کہ انہوں نے پہلے تو منت سماجت کی کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو, پھر جب وہ کاؤنٹر کر کے بغاوت کر کے سروائیو کر گئیں تو وہ مردوں کے اگینسٹ ہوگی کہ یار پہلے تو ہم بھیک مانگ رہے تھے اسی تحفظ کی. ان ایکچوئل سارا معاملہ ابھی بھی تحفظ کا ہی ہے. عورت مارچ کرتی ہوئی ہر خاتون تحفظ ہی مانگ رہی ہوتی ہے. طریقہ کار اس لیے آپ کو غلط لگتا ہے, مجھے بھی بہت سارے اعتراضات ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جب بھی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں تو عورت مارچ میں جو بھی نعرہ ہو وہ ایسا نعرہ ہو کہ آپ اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں, آپ شرمندہ نہ ہو. تو طریقہ کار بالکل غلط ہے, لیکن وہ غلط ہونے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم چیزوں کو ڈیورنگ دا پروسیس مانیٹر کیوں نہیں کرتے. ہم چیزیں ہو جانے کے بعد, تباہی ہو جانے کے بعد پھر اس کو کان سے پکڑتے ہیں کہ یار نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. اچھا, سب سے پہلے لڑکیوں کی تربیت میں کہاں, جیسے آپ نے بھی تھوڑے دن پہلے آپ ویڈیو کر رہی تھی ایک سیلف ڈیفینس کے لیے, آپ سیکھ رہی تھی کہ سیلف ڈیفینس آپ کو کہاں تک مدد کر دے سکتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو سیلف ڈیفینس سکھایا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مدد دیتا ہے؟ سیلف ڈیفینس جو معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے وہ تو ایک بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ اور ود ان دا اسٹوڈیو آپ 15,000 روپے پے کریں اور سیکھیں کہ کسی کا فوڈ پائپ کیسے توڑنا ہے, کسی کا بازو کیسے ٹویسٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں شاید بہت معذرت کے ساتھ وہ تمام لوگ جو سیلف ڈیفینس سکھاتے ہیں یہ چیزیں بہت آگے کی چیزیں ہیں, ہمارے معاشرے کی باتیں نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں جو سیلف ڈیفینس کی ضرورت ہے اٹس اباؤٹ سیلف پروٹیکشن. سب سے پہلے کہ اویئرنیس ٹو اسکیپ فرام دا کل زون, کہ آپ نے سیف ایگزٹ کیسے لینا ہے. دوسرا کانفیڈنس, جو انر کانفیڈنس ہے آپ کے اندر, وہ سچویشن ہینڈلنگ. یہ بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں, یہ آپ کو کسی کا ہاتھ توڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی جب تک اگر آپ یہ سیکھ چکے ہوں. میں نے چونکہ میں بیٹ یہ کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ مجھے سیکھنا چاہیے, تو میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا رہی ہوں کہ میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی اور پھر سارجیک سے میں نے سیلف پروٹیکشن کا پراپر کورس کیا اور آئی ایم سرٹیفائڈ پروٹیکشن آفیسر. میں نے یہ سیکھا کہ اگر میرے سینس ہے نا سیکیورٹی کی کہ میں جا رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں آس پاس, تو میں اچھا ڈیفینس اپنا کر سکتی ہوں. اگر مجھے پتا ہے کہ میں کسی کا بازو توڑ سکتی ہوں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی جن کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور جیسے ہی وہ پیپر اسپرے نکالنے لگی ان کا ہاتھ بری طرح کانپا اور وہ پیپر اسپرے گر گیا. اچھا, تو کانفیڈنس ہی نہیں نا, آپ ہتھیار پکڑا دیں, چلانا آتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتی ہوں. ہم نے ٹریننگ میں سیکھا کہ اگر آپ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی پہ فائرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیپ یور وہیکل موونگ آن. اب جب بھی میں کوئی ایسا سین دیکھوں گی تو آبویسلی وہ میری سینس ڈیولپ ہے, تو میں گاڑی کو فوری روکوں گی نہیں, ورنہ عام آدمی تو فوراً روک دے گا, اسنپ ہو جائے گا. میں اس گاڑی کو چلاتی جاؤں گی اور اس کل زون سے نکالوں گی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے اندر یہ سینس ڈیولپ کریں. اور خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریڈ فلیگس کو نو کرنا سیکھیں, ریڈ فلیگس کو چیلنج نہ لیں, اس سے نکلنا سیکھیں. ہمارے یہاں ہم یہ کہتے ہیں یار ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ایک دفعہ کر لیتے ہیں, وہ ایک دفعہ اٹ ٹیکس یور لائف. لڑکیوں کی تربیت میں کیا بات شامل کرنی چاہیے ماؤں کو کہ جب وہ جاب کرنے نکلیں تو کیا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اپنے پلے سے باندھیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتی ہیں, معاشرے میں موو کر سکتی ہیں؟
माओ को हमारे यहाँ फिर अगेन वही मसला ज़्यादा, हमने कहा माओ को बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन हमारे फिर लेकिन हमारे यहाँ उन टॉपिक्स पर बात ही नहीं होती, माएं शर्माती हैं बात नहीं। और जब माएँ अगर बेस्ट फ्रेंड हो गई तो वो भी इतनी बेस्ट फ्रेंड होंगी कि वो मिल गई, फिर मैंने ये भी देखा है बहुत जगह कि माँ बेटी दोनों पार्टी करने जा रही हैं और एंड पे दोनों नशे में धुत पड़ी हुई है। तो देयर इज अ नीड कि माँ का जो दर्जा है, उसने जो तरबियत करनी है, माँ को समझना पड़ेगा कि वो अब 21 सेंचुरी की माँ है जी, जो लेकिन उसके अंदर मोरल्स और एथिक्स जो होने चाहिए वो वही होने चाहिए जो उसने अपनी माँ से सीखे थे। तो डेवलप होने के लिए, वो जो इवॉल्व होने के लिए एक प्रोसेस है, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ख़वातीन को ये बड़ी अच्छी तरह ये समझना चाहिए कि वो जो भी हों उनकी, हम ये कहते हैं ना कि लड़का अफेयर जिससे मर्जी चला ले, शादी बुरके वाली से करता है, हाँ। तो वो स्टिग्मा नहीं है कि बुरके वाली शरीफ होती है इसलिए वो उससे शादी करता है। वो एक सिर्फ पैरामीटर भी बताते हैं कि इज्जत और तकरीम औरत को अल्लाह ताला ने दी है और कोई भी शख्स उससे वो छीन नहीं सकता जब तक अनलेस और अनटिल कि नहीं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हादसे होते हैं, अनलेस और अनटिल वो प्लान ना कर ले। औरत जब क्राइम करती है ना तो वो मर्द से भी बुरा क्राइम करती है, क्योंकि उसके सिन्फ में ही शामिल नहीं है। जी। अल्लाह ताला ने बनाया उसको सिन्फ नाजुक है, तो वो सिन्फ आहन बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो सिन्फ अजाब बन जाए तो फिर कोई भी नहीं पकड़ सकता। कैसे बनिए, क्योंकि आप क्राइम बीट करती हैं और हमेशा ऐसे जो लड़कों वाले काम है वो आप करती हैं, तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कौन से ऐसे हरासमेंट भी ज़ाहिर होती होगी, ये खातून है आप, लेकिन आप फील नहीं कराती कि मैं खातून हूँ, तो आप बताएं कि आप कैसे फेस नहीं, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं कोई लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की, मजबूत लड़की हूँ। अच्छा। और वो मजबूत इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों से सीखा है कि मुझे अपनी सोशल क्लास चेंज नहीं करनी। मुझे अगर मैं किसी शोबिज़ वाली जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करूँ तो भी मुझे लोग इज़्ज़त और तकरीम दें, और अगर मैं, चूँकि मैं हाफ़िज़ा कुरान भी हूँ, अगर मैं ज़िक्र अस्कार की महफिल में जाऊँगी, उस तबके में जाके बैठूँ, तो कोई मुझे बहन या बेटी कहते हुए कतराए ना। मैंने सिर्फ अपने लिए ये दो स्टैंडर्ड रखे और उससे फिर मैं ट्रैप नहीं हुई। और मुझे ये पता था कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप ये बस लक होती है कि आपका कोई क्लिप वायरल हुआ और आप वो चले गए, लेकिन उसको चलाने के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है, आपकी मेहनत डबल हो जाती है। जी। तो आपको उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए ख़वातीन को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने लिए अजाब आप खुद पैदा कर सकती हैं और करती हैं जब आप ये सोच लेती हैं कि यार कुछ नहीं होता। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ लड़कियां जब जॉब के लिए जाती हैं तो सबसे पहले ख़ास तौर पर मीडिया में जब आती हैं तो एकदम से आके ना अपनी ख्वाहिशात बता देती हैं सामने वाले को कि मुझे जो भी करना पड़े। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, वही कहते हैं कि हमें जो भी करना पड़े, हमें बस एक दफ़ा स्क्रीन तक पहुँचा दें। तो ये यहाँ भी लड़कियाँ खुद ही बता रही होती हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये लगता है कि आप जो भी ख्वाब देखें, जिस तरह का भी ख्वाब हो, मैंने जब ये ख्वाब देखा था ना, मैं क्राइम रिपोर्टर बनूंगी, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। अच्छा, आपने किसको आइडियलाइज किया था ये क्राइम रिपोर्टर? अच्छा, ये देखें, लैला खालिद वाज माय इंस्पिरेशन। अच्छा, शी वाज अ वॉरियर, तो मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन वो तो अभी कुछ अर्से पहले से पसंद है। मुझे लगता था कि मैं आर्मी को बहुत आइडियलाइज करती थी, तो फिर जब मैं आर्मी में नहीं जा सकी तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये इक्वली मुश्किल इस तरह था क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर ये अलाउ इस तरह से नहीं था, और फिर क्राइम बीट तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। पुलिस का तो हमारे घरों में चक्कर ही नहीं कोई था। वो बुरा समझते हैं, बहुत बुरा समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मैंने ये किया था कि अगर आप कोई ड्रीम देखें ना, तो वो ऐसा देखें कि जब आप पूरा करें तो आपके साथ आपके माँ बाप और आपकी फैमिली हो सेलिब्रेट करने के लिए। वो इसी तरह ज़रूरी है कि आप उनको मनाएं, उनको कन्विंस करें, फिर इतनी डिग्निटी और ग्रेस से, डिग्निटी और ग्रेस से। आज जब मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरी मदर मेरे लिए ताली बजाती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरा भाई बताता है सबको कि मेरी बहन क्राइम रिपोर्टर है। मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट करवा लिया कि दिस इज़ नॉट दैट बैड। मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ख़वातीन मुझे कॉल करती हैं कि मेरी बेटी क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती है, आप मुझे गाइड करें कि कैसे बने। मतलब लड़कों की माएँ कॉल करती हैं कि मेरा बेटा ये चाहता है। तो मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं एक्सेप्टेंस ले आऊँ कि ये कोई बुरी फील्ड नहीं है, वैसे ही है जैसे लड़कियाँ बाकी एजुकेशन बीट करती हुई, शोबिस बीट करती हुई या कल्चरल बीट करती हुई नजर आती हैं। लेकिन उसके लिए मुझे फिर जल्दी छुट्टी भी नहीं मिली, मुझे जल्दी सैलरी भी नहीं मिली, मैंने डबल काम भी किया है। तो लड़कियां ये समझती हैं कि वो औरत कार्ड भी खेलें, चिंटू मिंटू भी बने, और ये भी बने नहीं मेरा तो सन बर्न होता है, ऐसे तो नहीं होता। ये देखे सन बर्न का हाल, मेरा मुंह का हाल देखें और मेरे हाथों में कलर देखें। ये करना पड़ता है आपको फिर इक्वली
अगर आप कहते हैं ना खवातीन शाना बशाना और एक काम आप करिए, बात चलना हमेशा पड़ता है। करती हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि आप कहती हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे ना, यूट्यूब पे, हर बंदा ये सोचता है खैर कौन सा टीवी पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कि हम नॉर्मली सी बात आप बताएं कि यूट्यूब पे काम करने के लिए कितनी मेहनत करनी है। यूट्यूब पे काम करने के लिए डबल और ट्रिपल मेहनत इस तरह करनी पड़ती है कि टीवी पे तो जो चल जाए, आप अगर गाली दे रहे हैं तो मुझे नहीं पता आप गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर चूंकि 2 वे ट्रैफिक है तो फौरी फीडबैक आ रहा होता है, लोग आपको वायरल करके 1 सेकंड में सत्यानाश कर देते हैं आपका, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कहते हैं यार कोई बोरिंग कंटेंट। तो इट्स वेरी ट्रिकी कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक भी कंटेंट हो और ऐसा कंटेंट हो जो मेरी रेप्यूट भी खराब ना करे। तो यूट्यूबर्स आर प्लेइंग सच अ वाइटल रोल। लेकिन बिल्कुल पैरेलल बहुत सारी ऐसी खवातीन जो आपको यूट्यूब पर अब जूम आनी गुफ्तगू करती हुई नजर आती हैं, या क्राइम का ऐसा कंटेंट करता नजर आती है जिसमें आपको लगता है कि शायद मुल्क में जिस्म फरोशी के अलावा कोई कंटेंट ही नहीं है। हाँ, बच्चों से ज्यादती के अलावा कोई कंटेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। आपकी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को पता नहीं कैसे कैसे आइडियाज मिल जाते हैं। तो बैलेंस कंटेंट कीजिए और ऐसा कंटेंट करें जो सोशल सर्विस में लोगों को लगने लगा जितना फहाश कंटेंट लाएंगे शायद जल्दी कोई चैनल जो है ग्रो करने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सोचें चैनल तो ग्रो कर गया, चलें, यू आर अर्निंग 80,000 पर मंथ, यू आर अर्निंग 2 लाख पर मंथ, जो आपकी रिप्यूट डैमेज हो रही है, जो लोग आपको देख के गाली पहले निकालते हैं फिर बात करते हैं। आप कमेंट्स पढ़ें, कमेंट्स तो खैर मैं बल्कि आपके तवज्जुह से लाजमी कहना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं डिजिटल मीडिया पे काम कर रही हूँ 1 साल से। ऐसे कमेंट्स होते हैं, चाहे आप इस्लामिक कंटेंट कर लें, आप क्राइम का अच्छा कंटेंट कर लें, आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर लें, लोग 1 सेकंड में ऐसा कमेंट करके भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो सालों याद रहता है। सालों याद कोई लानत भेज दी, कोई गाली दे दी, कोई बड़ी बात ही नहीं है। हालांकि ना मैं उस बंदे को जानती हूँ ना वो मुझे डायरेक्टली जानता है, और हालांकि देखते भी, अगर आपको नहीं पसंद ना देखें, लेकिन वो हमारा फर्ज है कि हम टीज करें और हम ऐसा कमेंट कर दें जिससे हम 2 मिनट की अपने दोस्तों में शोखियां मार लें और फिर हम भूल जाएं। हालांकि वो बंदी जो अपने घर से निकल के आ रही है, इतने चैलेंजेस को फेस करके कोई रिपोर्ट आपके सामने ला रही है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही, कोई भी बात कर रही हूँ, हाँ, तो उसमें आप कमेंट्स ऐसे देख लें। लेकिन पैरेलल वो खवातीन भी हैं जो किसी पार्क में जाती हुई आपको नजर आएंगी और फिर कैप्शन होगा उसका, एंकर ने पठान ने एंकर को देखकर ठट्ठे मार दिए, सरेआम पठान ने एंकर को प्रपोज कर दिया। पीछे पड़ गया। यार मेरी बात सुने, पठान प्रपोज नहीं कर सकते क्या मतलब इंसान नहीं होते? ये इंतहाई वाहियात हरकतें हैं। आखिरी मैसेज कोई दुआ देना चाहें? आखिरी मैसेज मैं यही दूंगी कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत चीज़ बनाया है, लेकिन वो शो केस नहीं है। औरत जब अपने आप को ये समझती है कि वो सजाने की चीज़ है या कहीं रख देने की चीज़ है, या अल्लाह ताला ने उसको अट्रैक्शन बनाया है, तो वो उसको कैश करके ज़माने के हर काम निकलवा लेगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अल्लाह ताला ने औरत को इज़्ज़त व तकरीम से तशबीह दी है, और वो माँ भी है, वो बेटी भी है, और वो मर्दों की मुहाफ़िज़ है, बल्कि उनकी जज्बात की मुहाफ़िज़ है। उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो फ़ख्र इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी माएँ बहनें इज़्ज़त के लायक होती हैं। इसलिए अपने सराउंडिंग में जो आपके रिश्ते हैं उनको दूर मत कीजिए, और कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आपको ये लगे कि शॉर्टकट है और आप अपना करियर बना लेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। आपको ग्रेजुअल करना है और जो आप करना चाहती हैं सिर्फ वो कीजिए। थैंक यू सो मच दुआ जी। नाज़रीन, आपने दुआ से गुफ्तगू सुनी, यकीनन कहीं ना कहीं आपकी रहनुमाई होगी। ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए यही पैगाम है कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, क्योंकि शॉर्टकट वाकई कोई नहीं होता। कोई आपको एक दफ़ा ख्वाब तो दिखा सकता है कि मैं उंगली पकड़ के आपके ख्वाब पूरे कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रामों फिल्मों में ही होता है। आपको कुछ ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है, और जब तक आप अंटिल कुछ गलत नहीं चाहती तब तक आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। अगर आप पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं तो ख़वातीन को आगे बढ़ना होगा, लेकिन पॉजिटिव रोल अदा करना होगा ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। यकीनन जो है पाकिस्तान में औरतें तरक्की तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुश्किलात का शिकार हैं, वहाँ जहाँ मर्दों ने मसाइल खड़े किए हैं वहाँ औरतों ने भी औरतों के लिए मसाइल खड़े किए हैं। तो औरत जो है, औरत का हौसला होती है, तो आगे बढ़ने वाली औरतों का साथ दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।